جی ہاں، دیکھ کر انگلیاں کٹانا اور ہے، حسن کو سن کر گردنیں کٹا ڈالنا زور سے۔ وہاں جنہوں نے دیکھا انگلیاں کٹا ڈالی، جمال محمد کو جنہوں نے دیکھا۔ صحابہ کی میں بات نہیں کر رہا، میں سپاہ صحابہ کی بات کر رہا، میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا۔ جنہوں نے جمال محمد کو دیکھا وہ تو بدر میں کٹے، پیچھے نہیں ہٹے، احد میں کٹے، پیچھے نہیں ہٹے، خندق میں کٹے، پیچھے نہیں ہٹے، بدر میں کٹے، پیچھے نہیں ہٹے، مکے میں کٹے، پیچھے نہیں ہٹے، مدینے میں کٹے، پیچھے نہیں ہٹے۔ جن صحابہ نے جمال محمد کو دیکھا تپتی ریت پر لیٹ گئے، پیچھے نہیں ہٹے، انگاروں پر لیٹ گئے، پیچھے نہیں ہٹے۔ میں دیکھنے والوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے جمال محمد کو دیکھا نہیں سنا، کٹ گئے، پیچھے نہیں ہٹے۔ کہنے لگا کون کٹا؟ میں نے کہا حق نواز نے جمال محمد کو دیکھا نہیں تھا، کٹا، پیچھے نہیں ہٹا۔ ایثار کٹا، پیچھے نہیں ہٹا۔ 10,000 نوجوان کٹے پیچھے۔ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحدا بلا بلد أحدا بلا زمان أحدا بلا مكان أحدا بلا نسب أحدا بلا ولد أحدا بلا والد لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا معبود إلا الله لا مسجود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد أجمل البشر محمد أكمل البشر محمد خطيب الأنبياء محمد إمام الأنبياء محمد إمام القبلتين محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال الله في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ گرامی قدر سامعین، محترم حاضرین، قابل عزت تکریم، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، ذمہ داران جماعت، مداح اصحاب رسول، برادر مکرم جناب محمد ابو بکر صاحب، دور دراز سے تشریف لانے والے اصحاب رسول و اہل بیت رسول کے دیوانوں اور پروانوں،
آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر میں اس حلقے کے تمام ذمہ داران، کارکنان، معاونین کے ساتھ ساتھ آپ کے اس ٹاؤن کے صدر برادر مکرم جناب قاری معاذ مدنی صاحب اور اس کی پوری ٹیم اور ضلعی ذمہ داران اور کراچی ڈویژن کے وہ ذمہ داران جو اس کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے، انتظام کے حوالے سے جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، ان سب کو میں مبارکباد اور خراج تحسین پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی دوستوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، اب محترم جناب قاری معاذ مدنی صاحب نے فرمایا کہ عنوان ہے سیرت خاتم الانبیاء و عظمت صحابہ۔ عزیزان محترم، سیرت تو ایک سمندر ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو وہ ہے جس کو 1400 سالوں سے علماء نے بیان کیا، خطباء نے بیان کیا، مقررین نے بیان کیا، مصنفین نے لکھا، محققین نے لکھا، مدققین نے لکھا۔ 1450 سال گزر گئے لیکن ابھی تک کوئی کنارے تک نہ پہنچا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ ہے جس کو رب کائنات نے 23 سالوں میں بیان کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا سیرت ہے، اٹھنا سیرت ہے، چلنا سیرت ہے، مسکرانا سیرت ہے، نماز پڑھے تو سیرت ہے، روزہ رکھے تو سیرت ہے، حج کرے تو سیرت ہے، بدر میں جائے تو سیرت ہے، احد میں جائے تو سیرت ہے، خندق میں جائے تو سیرت ہے، خیبر میں جائے تو سیرت ہے، مسجد میں آئے تو سیرت ہے، مسجد سے نکلے تو سیرت ہے، مسکرائے تو سیرت ہے، ہاں کہے تو سیرت ہے، نہ کہے تو سیرت ہے، کسی کو سینے سے لگائے تو سیرت ہے، اگر عثمان غنی کے دشمن کا جنازہ نہ پڑھائے تو یہ بھی سیرت ہے۔ جی ہاں، سیرت تو ایک سمندر ہے، نبی کی ایک ایک ادا کو سیرت کہا جاتا ہے۔ بات اگر نبی کے حسن کی ہوتی میں نبی کے حسن کو بیان کرتا، بات جمال کی ہوتی جمال کو بیان کرتا، بات کمال کی ہوتی کمال کو بیان کرتا، بات معجزات کی ہوتی معجزات کو بیان کرتا، بات غزوات کی ہوتی غزوات کو بیان کرتا، بات ہجرت کی ہوتی ہجرت کو بیان کرتا، بات اگر مکے کی ہوتی تو مکے کو بیان کرتا، مدینے کی ہوتی مدینے کو بیان کرتا، اصحاب کی ہوتی تو اصحاب کا تذکرہ کرتا، ابو بکر کی بات ہوتی صدیق کی بات کرتا، فاروق اعظم کی بات ہوتی تو فاروق اعظم کا تذکرہ کرتا، عثمان غنی کی بات ہوتی تو عثمان غنی کی عظمت بتاتا، نبی کے صحابی علی کی بات ہوتی تو علی کی شجاعت کی بات کرتا، بات صرف معاویہ کی ہوتی تو معاویہ کی بصیرت و سیاست کو بیان کرتا۔ نبی کی سیرت کا احاطہ کوئی کیسے کرے؟ نبی کا حسن کہتا ہے مجھے بیان کر، جمال کہتا ہے مجھے بیان کر، تقویٰ کہتا ہے مجھے بیان کر، طہارت کہتی ہے مجھے بیان کر، عدالت کہتی ہے مجھے بیان کر، شرافت کہتی ہے مجھے بیان کر، شجاعت کہتی ہے مجھے بیان کر، معراج کہتا ہے مجھے بیان کر، براق کہتا ہے مجھے بیان کر۔ جس چیز کا تعلق نبی سے جڑتا چلا گیا وہ سیرت کا حصہ بنتا چلا گیا۔ نبی کے بیٹھنے کا تذکرہ سیرت ہے، اٹھنے کا تذکرہ سیرت ہے، مسکرانے کا تذکرہ سیرت ہے، نماز روزے کا تذکرہ سیرت ہے، تلوار اٹھانے کا تذکرہ سیرت ہے، نبی کے ساتھ جس کا تعلق جڑا اس کا تذکرہ سیرت ہے، نبی کے قدموں کا تذکرہ
सीरत है, हाथों का तज़किरा सीरत है, आंखों का तज़किरा सीरत है, हुस्न का तज़किरा सीरत है, नबी के मक्के का तज़किरा सीरत है, मदीने का तज़किरा सीरत है, कबीले का तज़किरा सीरत है, कौम का तज़किरा सीरत है, इलाके का तज़किरा सीरत है। जी हाँ, नबी के यार अबू बकर का तज़किरा भी सीरत है, उमर का तज़किरा भी सीरत है, उस्मान का तज़किरा भी सीरत है, अली का तज़किरा भी सीरत है, मुआविया का तज़किरा भी सीरत है, नबी की पगड़ी का तज़किरा सीरत है, रिदा का तज़किरा सीरत है। अगर बात सिर्फ मौजिज़ात की होती, नबी के मौजिज़ात को मैं बयान करता, मैं कहता कि नबी का एक मौजिज़ा यह है, नबी तशरीफ फरमा है, सामने दरख्त है, दरख्त को इशारा किया, दरख्त भागता हुआ नबी के कदमों में आया, ये नबी का मौजिज़ा है। बात मौजिज़ात की होती फिर मैं तुम्हें बताता, नबी खड़े हैं, इशारा किया, चांद के दो टुकड़े हो गए, ये नबी का मौजिज़ा है। बात मौजिज़ात की होती तुम्हें बताता, नबी ने इशारा किया, सूरज पलट आया। बात मौजिज़ात की होती तो मैं तज़किरा करता, अबू जहल के हाथ में बंद वो पत्थरों की तरफ नबी ने इशारा किया, तो वो भी कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 जुज़ों वाला कलमा पढ़ने लगे। जी हाँ, अबू जहल के हाथ में मुट्ठी में बंद पत्थरों को भी पता था कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। 1400 साल पहले पत्थर भी जानते थे नबी का कलमा कितना है। जोर से, जोर से। जी हाँ, उनको भी पता था, यही तो वजह है, वो भी जानते थे। नबी ने अबू बकर को कलमा पढ़ाया 2 जुज़ों वाला, उमर को कलमा पढ़ाया 2 जुज़ों वाला, उस्मान को कलमा पढ़ाया 2 जुज़ों वाला, अली को कलमा पढ़ाया 2 जुज़ों वाला, हसन ने कलमा पढ़ा 2 जुज़ों वाला, हुसैन ने कलमा पढ़ा 2 जुज़ों वाला, ज़ैनुल आबिदीन ने कलमा पढ़ा 2 जुज़ों वाला, इमाम मोहम्मद बाकर ने कलमा पढ़ा 2 जुज़ों वाला, इमाम जाफर ने कलमा पढ़ा 2 जुज़ों वाला, इमाम मूसा कासिम ने कलमा पढ़ा 2 जुज़ों वाला, जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ था 2 जुज़ों वाला। जी हाँ, मैं अर्ज कर रहा था कि सीरत नबी की पूरी जिंदगी है, कोई बयान करे तो कैसे करे। बड़े बड़े शुआरा आए, उन्होंने कहा नबी की सीरत का इहाता करेंगे। इकबाल सुहेल से मैंने पूछा नबी की सीरत क्या है, तो इकबाल सुहेल ने कहा किताब फितरत के सरवरत पे जो नाम अहमद रकम न होता तो नक्श हस्ती उबर न सकता, वजूद लौहो कलम न होता, तेरे गुलामों में भी नुमाया जो तेरा हक से करम न होता, बारगाहे अजल से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता, न रूए हक से निकाब उड़ता, न जुल्मतों का हिजाब उड़ता, फरोबाशे निगाहे इरफा अगर चिरागे हरम न होता। जी हाँ, नबी की सीरत का इहाता करे तो कैसे करे। शायर मशरिक से मैंने कहा नबी की सीरत बता, तो कहने लगा ये फूल न होता तो कलियों का तबस्सुम भी न होता, ये गुल न होता तो बुलबुल का तरन्नुम भी न होता, नक्श हस्ती में ये गुंजे परेशान होते, रखते बरदोश सब दस्तू के रिबा होते, न दस्तू जबल तौहीद के हदीखा होते, न मुज़य्यन तेरे जिक्र से बेआबा होते, हुसूले वही में मूसा दूर पे पहुंचे, पर क्या अजब है जो वही तेरे हुजूर पे पहुंचे। जी हाँ, मैंने जगन्नाथ आजाद से कहा नबी की सीरत बता, तो जगन्नाथ आजाद ने कहा ये तहकीक तजस्सुस का ताज वराना, अफलातून के खिरत सुकरात की दानिश थी अफसाना, आरज़ दुनिया में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, निशान नूर गुम था, जुल्मत का बसेरा था, कि दफातन दुनियाए उफ़क़ पर सैलाबे नूर आया, जहाने कुफ्र बातिल में सदाकत का ज़हूर आया, हकीकत की खबर देने बशीर आया, नज़ीर आया, शाही ने जिसके कदम चूमे वो फकीर आया, मुबारक हो ज़माने को कि ख़त्मुल मुरसलीन आया, सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। मैंने हरी चंद अख्तर से कहा मुझे नबी की सीरत बताओ। हिंदू शायर है, नबी की सीरत को यूं बयान करता है, किसने ज़र्रों को उठाया सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया दरिया कर दिया, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उनके नाम पर, अल्लाह
حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ یہ ہندو شاعر ہے، کہتا ہے زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ کہتا ہے نام محمد، کام محمد، اصحاب محمد پر کٹنے والا مرتا نہیں ہے، زندہ ہوتا ہے۔ جو نام محمد پہ کٹے، پیغام محمد پہ کٹے، اصحاب محمد پہ کٹے، وہ مرتا نہیں، وہ زندہ ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کیسے؟ میں نے کہا نام محمد میں بدر والے کٹے، بدر والے زندہ، احد والے کٹے، احد والے زندہ، خندق والے کٹے، خندق والے زندہ، خیبر والے کٹے، خیبر والے زندہ، کربلا والے کٹے، میرا حسین زندہ، حق نواز کٹا، حق نواز زندہ، ایثار کٹا، ایثار زندہ، فاروقی کٹا، فاروقی زندہ، حیدری کٹا، حیدری زندہ، شعیب کٹا، شعیب زندہ، ندیم کٹا، ندیم زندہ۔ جی ہاں 10,000 جنازے ہم نے اٹھائے، جنازے کی نماز بھی پڑھی ہے، اصحاب محمد پہ جو کٹے یاد رکھو وہ زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ کیوں نہ ہو، زندہ ہو جاتے ہیں۔ جو مرتے ہیں ان کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ جی ہاں، تو نے سمجھا تھا یہ مریں گے، یہ کٹیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ میں نے کہا تیری بھول ہے، ہم مرتے ہی نہیں، ہم تو نام بدلا کرتے ہیں۔ سنو، تمہیں کس نے کہا تم تو بدر میں آئے تھے، کاٹنے کے لیے کاٹ دو، ختم ہو جائیں گے۔ ہم ختم نہیں، احد میں اور بڑے تھے، تو نے احد میں کاٹا تھا، خیبر میں بڑے تھے، خیبر میں کاٹا تھا، کربلا میں بڑے تھے، کربلا میں کاٹا تھا، دشت لیلہ میں بڑے تھے، دشت لیلہ میں کاٹا تھا، پھر جنگ میں بڑے تھے، جنگ میں کاٹا تھا، خیرپور میں بڑے تھے، خیرپور میں بڑے کاٹا تھا، پھر تو نے نہیں دیکھا کراچی میں یہ بڑھ چکے ہیں۔ اور تو سمجھ رہا تھا کہ مار دو، ختم کر دو، یہ ختم ہو جائیں گے۔ آج یہاں کا مہا صاحب پہلا جلسہ ہے، پہلا جلسہ، پہلا جلسہ ہے تاحد نگاہ۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ مولانا اتنے لوگ کہاں سے آئے، سر ہی سر ہے۔ میں نے کہا کٹنے کی وجہ سے یہ بڑھ گئے۔ جی ہاں، تو نے کاٹا تھا ختم کرنے کے لیے، بہت کاٹا تھا، لیکن ہمارے خون کے قطرے قطرے سے انقلاب آیا کرتا ہے، یہ بڑا کرتے ہیں۔ جی ہاں، مٹا وہ کرتے ہیں جو حرام کے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ختم وہ ہوتے ہیں جو حرام کے کٹتے ہیں، جو حلال کے کٹے ہیں۔ ہر سال لاکھوں بکرے کٹتے ہیں، آئندہ سال اضافہ ہو جاتا ہے۔ کتے کٹ جائیں نا تو نسل ختم ہو جاتی ہے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی احاطہ کرے تو کیسے کرے؟ احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہاں، اگر احاطہ نہیں ہو سکتا، مجھ جیسا طالب علم کیا کرے؟ جی ہاں، حمزہ جیسا مولانا کیا کرے؟ ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن پر ایک بات تو ہے نا، احاطہ نہیں ہے، لیکن آج میں نبی کی سیرت کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ احاطہ محدثین نہ کر سکے، مفسرین نہ کر سکے، محققین نہ کر سکے، بڑے بڑے خطباء نہ کر سکے، ادیب نہ کر سکے۔ نبی کی سیرت کا احاطہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آؤ نبی کی سیرت کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جی ہاں، خلاصہ ہی ہو سکتا ہے، احاطہ نہیں ہو سکتا۔ احاطہ کیسے ہوگا؟ وہ شاعر اٹھا تھا نا، اس نے کہا تھا میں نبی کی سیرت کا احاطہ کروں گا۔ قلم اٹھایا تھا، کاغذ اٹھایا تھا، لکھنا شروع کیا تھا، دن میں لکھا تھا، رات میں لکھا تھا، اکیلے میں لکھا تھا، تنہائی میں لکھا تھا، الگ بیٹھ کر لکھ رہا تھا۔ جی ہاں،
वक्त ज़ाया किए बगैर लिख रहा था, उसने लिखा कमाल का लिखा है, कमाल किया है। नबी की सीरत भी कमाल वाली है, लेकिन उसने जो लिखा है कमाल का लिखा है। नबी के हुस्न को लिखा, जमाल को लिखा, कमाल को लिखा, इल्म को लिखा, तक़वे को लिखा, तहारत को लिखा, सदाकत, अदालत, शराफत के बारे में लिखा, मक्के के बारे में लिखा, मदीने के बारे में लिखा, नबी के यारों के बारे में लिखा, असहाब के बारे में लिखा, अहले बैत के बारे में लिखा, अबू बकर के बारे में लिखा, अली के बारे में लिखा, उमर के बारे में लिखा, हसन हुसैन के बारे में लिखा। एक दिन नहीं लिखा, एक महीना नहीं लिखा, एक साल नहीं लिखा, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल नहीं लिखा, बल्कि 50 सालों तक नबी की मदह करता रहा। 50 सालों में 40,000 अशआर लिखा, कलम तोड़ा, हाथ जोड़ा। मैंने तखय्युल में पूछा, 50 सालों में नबी की मदह और सीरत पर तूने 40,000 अशआर लिखे, अब कलम तोड़ा क्यों है, हाथ जोड़ा क्यों है? कहने लगा मौलाना, हाथ क्यों न जोड़ता, कलम क्यों न तोड़ता, थकी है फिक्र रसा, मदह बाकी है, कलम है अबला पा, मदह बाकी है, वरक तमाम हुआ, मदह बाकी है, तमाम उम्र लिखा, मदह बाकी है। अब 1 घंटे में नबी की सीरत का कोई इहाता क्या करे? वो 50 सालों में 40,000 अशआर लिख कर कहता है, थकी है फिक्र रसा, मदह बाकी है, कलम है आबला पा, मदह बाकी है, वरक खत्म हो गए, मदह बाकी है। मैं दुनिया से जाने लगा हूँ, इतना अरसा गुजर गया, मदह मदह। आओ नबी की सीरत का इहाता नहीं हो सकता, लेकिन नबी की सीरत का ये खुलासा आपके सामने रखूं। किसी ने कहा मौलाना खुलासा आपने बनाया, मैंने कहा नहीं, मैंने अलिफ लाम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान पढ़ा तो नबी की सीरत का खुलासा सामने आया। मैंने बुखारी, मुस्लिम, इब्ने माजा, नसाई, तहावी, मैंने हदीस की किताबों का मुताला किया, नबी की सीरत का खुलासा सामने आया। वो खुलासा किसी ने पूछा क्या है, मैंने कहा वो खुलासा ये है, अल्लाह ने अपने नबी को जो भी दिया है सबसे अलग दिया है, जो भी दिया है चुन कर दिया है। बस नबी की सीरत का खुलासा यही है, इलाका दिया तो चुन कर दिया, जमाना दिया तो चुन कर दिया, शहर दिया तो चुन कर दिया, बस्ती दे दी तो चुन कर दे दी, इलाका दिया तो चुन कर दिया, जबान दे दी तो चुन कर दे दी, अजमत दे दी तो चुन कर दे दी, रिफत दे दी तो चुन कर दे दी, शान दे दी तो चुन कर दे दी, मकाम दिया तो चुन कर दिया, रिफत दे दी तो चुन कर दिया, चेहरा दिया चुन कर दिया, हाथ दिए चुन कर दिए, कदम दिए चुन कर दिए, अबू बकर दिया तो चुन कर दिया, उमर दिया तो चुन कर दिया, उस्मान दिया तो चुन कर दिया, अली दिया तो चुन कर दिया, मुआविया दिया तो चुन कर दिया। इन्नल्लाह इख्तार अस्हाबी अलल आलमीन सिवन नबिय्यीन वल मुरसलीन। अल्लाह ने मेरे नबी को जो भी दिया है चुन कर दिया है। किसी ने कहा मौलाना क्या नबूवत भी चुन कर दी है? मैंने कहा मेरे नबी को अल्लाह ने नबूवत भी चुन कर दी है। क्या आदम नबी नहीं, नूह नबी नहीं, इब्राहिम नबी नहीं, शुएब नबी नहीं, याह्या नबी नहीं, कलीम नबी नहीं? मैंने कहा नहीं नहीं, आदम भी नबी है, नूह नजीउल्लाह भी नबी है, इब्राहिम खलील भी नबी है, मूसा कलीम भी नबी है, ईसा रूहुल्लाह भी नबी है। लेकिन मैंने कहा जो मेरा नबी है ये नबी नहीं है, जो मेरा नबी है ये रसूल नहीं है। कहने लगा नबी कैसे नहीं, रसूल कैसे नहीं? मैंने कहा वहां नबूवत है, यहाँ नबूवत नहीं, वहां रिसालत है, यहाँ रिसालत नहीं। कहने लगा कैसे नहीं, नबूवत वहां भी, नबूवत यहाँ भी। मैंने कहा नहीं नहीं, वहां नबूवत है, यहाँ नबूवत नहीं, वहां रिसालत है, यहाँ रिसालत नहीं। कहने लगा कैसे? मैंने कहा हर चीज चुन कर दी है, अल्लाह ने उनको नबूवत दी है, मेरे नबी को खत्म नबूवत दी है। मैंने कहा वहां नबूवत है, यहाँ खत्म नबूवत है। कहने लगा नबूवत क्या है, खत्म नबूवत क्या है? मैंने कहा नबूवत और चीज है, खत्म नबूवत और चीज है। कहने लगा नबूवत क्या है, खत्म नबूवत क्या है? मैंने कहा अच्छाई की इब्तिदा नबूवत है, अच्छाई की इंतहा खत्म नबूवत है। अच्छाई की जहां से इब्तिदा होती है वो नबूवत है, जहां इंतहा होती है वो खत्म नबूवत है। अज़मत की इब्तिदा नबूवत
नबूवत है, इंतहा खत्म नबूवत है, रिफत की इब्तिदा नबूवत है, इंतहा खत्म नबूवत है, सदाकत की इब्तिदा नबूवत है, इंतहा खत्म नबूवत है, अदालत की इब्तिदा नबूवत है, इंतहा खत्म नबूवत है, हुस्न की इब्तिदा नबूवत है, इंतहा खत्म नबूवत है, जमाल की इब्तिदा नबूवत है, इंतहा खत्म नबूवत है, सुन्नत की इब्तिदा नबूवत है, इंतहा खत्म नबूवत है, शरीयत की इब्तिदा नबूवत है, इंतहा खत्म नबूवत है, इल्म की इब्तिदा नबूवत है, इंतहा खत्म नबूवत है। जी हाँ, दीन की इब्तिदा नबूवत है। जहाँ अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम हो जाए उसको खत्म नबूवत कहा जाता है। मेरे नबी पे आकर, मेरे नबी खातमुल अंबिया है, मेरे नबी पे आकर हर अच्छाई की इंतहा हो गई है, जमाल की इंतहा हो गई है, कमाल की इंतहा हो गई है, इल्म की इंतहा हो गई है, तक़वा तहारत की इंतहा हो गई है। मेरे नबी पे आकर वही की इंतहा हो गई है। किसी ने कहा हुस्न की इंतहा कैसे? क्या मेरे नबी जैसा हसीन कोई नबी आया नहीं? क्या हजरत यूसुफ को अल्लाह ने हसीन नहीं बनाया? मैंने कहा अल्लाह ने हजरत यूसुफ को इतना आला हुस्न दिया, उस हुस्न को मेरा सलाम है। हुस्न इतना आला है कि फकत दाना ऐदियहुन्ना, कुरान कहता है हुस्न यूसुफ को देखने वालियों ने उंगलियां कटा डाली। मैंने कहा मानता हूँ कमाल का हुस्न है, देखने वालियों ने उंगलियां कटा डाली हैं, लेकिन वो मेरे नबी के हुस्न के सामने इब्तिदा है। कहने लगा इंतहा कैसे? मैंने कहा हुस्न यूसुफ को देखने वालियों ने उंगलियां कटा डाली हैं, जमाले मोहम्मद को सुनने वालों ने गर्दनें कटा डाली हैं। जी हाँ, देखकर उंगलियां कटाना और है, हुस्न को सुनकर गर्दनें कटा डालना जोर से। वहां जिन्होंने देखा उंगलियां कटा डाली, जमाले मोहम्मद को जिन्होंने देखा। सहाबा की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिपाही सहाबा की बात कर रहा, मैं सहाबा की बात नहीं कर रहा। जिन्होंने जमाले मोहम्मद को देखा वो तो बदर में कटे, पीछे नहीं हटे, बाद में कटे, पीछे नहीं हटे, खंदक में कटे, पीछे नहीं हटे, बदर में कटे, पीछे नहीं हटे, मक्के में कटे, पीछे नहीं हटे, मदीने में कटे, पीछे नहीं हटे। जिन सहाबा ने जमाले मोहम्मद को देखा तख्ती रेत पर लेट गए, पीछे नहीं हटे, अंगारों पर लेट गए, पीछे नहीं हटे। मैं देखने वालों की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने जमाले मोहम्मद को देखा नहीं, सुना, कट गए, पीछे नहीं हटे। कहने लगा कौन कटा? मैंने कहा हक नवाज ने जमाले मोहम्मद को देखा नहीं था, कटा, पीछे नहीं हटा। ईसार कटा, पीछे नहीं हटा। 10,000 नौजवान कटे पीछे, पीछे। किसी ने कहा मौलाना ये पीछे क्यों नहीं हटे? मैंने कहा क्यों हटते? इन्होंने जमाले मोहम्मद को सुना था, और जमाले मोहम्मद इतना आला हुस्न है, जो सुनता है वो भी कटता है, पीछे नहीं हटता। वो कितना पागल है, वो कैसा दीवाना है, क्या अकल से खाली है, उसके पास कोई अक्ल शोर नहीं है, बकवास करता है। कहता है कि नबी के जाने के बाद सारे सहाबा बदल गए थे, सारे सहाबा, वो कह रहा है कि सारे बदल गए थे। मैंने कहा अच्छा बदल गए थे? कहने लगा हाँ। मैंने कहा कितने रह गए थे? कहने लगा 3 रह गए थे। मैंने कहा 3 रह गए थे तो जिन्होंने रूम फतह किया ये कौन थे? तेरा बाप था। फारिस को फतह तेरे बाप ने किया, और ये जो अफगानिस्तान है ये तेरी माँ को जेज में मिला था। अगर वो 3 रह गए थे, मशरिक व मगरिब में, शमाल और जुनूब में, अरब व अजम में, और दुनिया के कोने कोने में नबी का कलमा, नबी वाली नमाज, नबी का रोजा, नबी का कुरान, नबी का फरमान किसने पहुंचाया? तू कहता है नबी के जाने के बाद सहाबा बदल गए। सहाबा कैसे बदलते? मैंने आबे ज़मज़म को देखा, हजारों साल गुजर गए, नहीं बदला, आज भी नहीं बदलता। ले अपने घर में एक गिलास में आबे ज़मज़म रख, दूसरे गिलास में कराची का, लाहौर का पानी रख दे। महीने के
نہیں بدلتا. کہنے لگا کیوں نہیں بدلتا؟ میں نے کہا رنگ بھی نہیں بدلتا، ذائقہ بھی نہیں بدلتا، بو بھی نہیں بدلتی. کیوں نہیں بدلتا؟ میں نے کہا آب زمزم اس لیے نہیں بدلتا، آب زمزم کو ایک نبی کی ایڑی لگی ہے، ایک نبی کی ایڑی لگی، آب زمزم نہیں بدلا. ارے اصحاب محمد کو تو محمد الرسول اللہ کا جسم لگا تھا. اور کہہ رہا ہے کہ نبی کے جانے کے بعد صحابہ بدل گئے تھے. میں نے کہا 1400 سال کے بعد صحابہ کا سپاہی نہیں بدلا ہے. کون سا ظلم ہے، کون سا جبر ہے، کون سا تشدد ہے جو ان پر نہیں کیا گیا؟ بڑے تو بڑے، ہمارے بچے بھی نہیں بدلے ہیں. جی ہاں، صحابہ کے دیوانے نہیں بدلے تو میں کیسے مانوں کہ صحابہ بدل گئے ہوں گے؟ میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پر لا کر ہر اچھائی کی انتہا کر دی ہے. جی ہاں، خلاصہ یہ ہے اللہ نے نبی کو ہر چیز اعلیٰ دیا ہے، چن کر دی ہے، ہر چیز چن کر دی ہے. حسن چن کر دیا، جمال چن کر دیا، کتاب چن کر دے دی، وحی چن کر دے دی. کہنے لگا کتاب بھی چن کر دی، کیا تورات و انجیل آسمانی کتابیں نہیں؟ میں نے کہا وہ بھی کتابیں ہیں، وہاں کتاب کتابوں میں دے دی، یہاں قرآن سینوں میں دے دیا ہے. جی ہاں، جب ہر چیز چن کر دی ہے پھر مجھے کہنے دیجئے کہ پوری امت میں انبیاء کے بعد نبی کو جو یار دیے، نبی کو جو صحابہ دیے، جی ہاں یہ بھی چن کر دیے ہیں. اللہ نے ابو بکر دیا، چن کر دیا ہے، عمر دیا ہے، چن کر دیا ہے، عثمان دیا ہے، چن کر دیا ہے، علی دیا ہے، چن کر دیا ہے، معاویہ دیا ہے، چن کر دیا ہے. اللہ نے انبیاء کے بعد تمام طبقات میں سے ابو بکر کو اس لیے چنا، ابو بکر جیسا امت میں کوئی نہیں تھا، عمر جیسا کوئی نہیں تھا، عثمان سے اعلیٰ کوئی نہیں تھا، علی جیسا کوئی نہیں تھا، معاویہ جیسا کوئی نہیں تھا. یہ امت میں سب سے اعلیٰ تھے، اس لیے رب نے ان کو چنا، چن کر نبی کو دے دیا ہے. جب اللہ نے چن کر دے دیا ہے پھر میں کیوں نہ کہوں ابو بکر بھی اعلیٰ، عمر بھی اعلیٰ، عثمان بھی اعلیٰ، معاویہ بھی اعلیٰ، وَكُلًّا بَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. سارے صحابہ اعلیٰ ہیں. اب اگر کوئی کہتا ہے نبی کا مکہ تو اعلیٰ ہے، مدینہ تو اعلیٰ ہے، شہر تو اعلیٰ ہے، زبان تو اعلیٰ ہے، لیکن نبی کے یار اعلیٰ نہیں، تو یہ اعتراض مجھ پر نہیں، یہ دیوبندیوں پر نہیں، بریلویوں پر نہیں، یہ خود خدا پر ہے. گویا کہ اللہ کے انتخاب پر، اللہ کے اعتماد پر اعتراض ہے. جو اللہ کے اعتماد پر اعتراض کرے اور اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا.